And now, okay. So now we are going to discuss and elaborate. Okay, right. For understanding biotechnological principles, we should know the genetic engineering. What is the process of genetic engineering? And during genetic engineering, what are all the basic things we have to do? Okay, right. See, there are some requirements nowadays. The entire world depends the biotechnology. It's based on the modern day requirements. So biotechnology is the growing industry. It is already somewhere it is already grown, and now some areas is need to be increased. ஸோ நம்ம பொதுவாக வந்து வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து many areas biotechnological principles are widely useful. Many probably upcoming yearsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா industrial biotechnology will be doing a very important role. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் பயோடெக்னாலஜி லெசனை வந்து நம்ம நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த லெசனில் ஒரு 50 to just a minute. So 50 to 60 keywords are there. இந்த கீவேர்ட்ஸ்னுடைய மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் இந்த லெசன்ல இருந்து ஈஸியா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். அவ்வளவுதான் இந்த லெசன். அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு லெசன். பட் கொஞ்சம் கான்செப்ட் ஓரியன்டான கண்டென்ட்ன்றதால இங்க பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஜெனடிக்ஸ் லெசன் படிச்சதால. ஸோ தட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஓகே, சரி, ரைட். லெட் மீ கெட் இன்டு தி லெசன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the sexual reproductions உடைய advantage நம்ம இன்னைக்கு நிறையவே பார்க்கிறோம். We know the variation is the result of sexual reproduction. When the variation is continuously taking place in a particular organism, and they will produce new organisms also. The new organisms will having the new characteristic features, and these characteristic features will helpful to humans and other in a ecosystem. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேரியேஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பெரிய அளவில் நம்ம யூஸ்லைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் நமக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பொதுவாக வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஹைப்ரிடைசேஷன் ப்ரொசீஜர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிளான்ட் ப்ரீடிங்ல ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து சொமேட்டிக் கேரக்டர்ஸ் வந்து இல்லை சொமேட்டிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது we not only we are getting a specific character, we also getting the entire characteristic features of that particular organism. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து we should know we need only a specific character. நமக்கு ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் வேணும், அந்த கேரக்டர் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ் தான் நமக்கு வேணும். அப்போ அதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய முதல் முக்கியமான ப்ராசஸ் என்னன்னா creation of genetic recombinant DNA. This is the first important keyword you should know for understanding in this lesson in a better way. So recombinant DNA. What is recombinant DNA? And this recombinant DNA we can get by using gene cloning and gene transfer. Another two keywords. Let me discuss about how gene cloning takes place, how gene transfer takes place, and finally how these two processes are used to produce a recombinant DNA. See, as I discussed earlier, if you take any plant, okay, A, and another plant B, so there is a gene which is present in A, okay, so it having some desired character. So you need to get this character. அப்போ நீங்க அதுக்கான ஜீனை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்க டிரைவ் பண்றீங்க, அதை வெளியில எடுக்கிறீங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் just a minute. நீ தேவை
Okay, ma. So the recombinant DNA எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவை first we are getting gene from the plant A. Then the plant has to be transferred into plant B. So இப்போ நீங்க வந்து இந்த gene எடுக்கிறீங்க இல்லையா, இந்த gene transfer பண்றதுக்கு we need a vector. So ஒரு gene நம்ம transfer பண்றதுக்கு we need a vector. So அந்த vector இங்க என்னன்றதை நீங்க ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் plasmids are the key vectors here. These are only plasmids அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Many vectors also there, but plasmids are usually used to transfer a gene. அப்ப இங்க plasmid அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். So in a bacteria there is a circular DNA. So there is a genome. In addition to that, there is a circular extra chromosomal circular DNA, that is plasmid. So these plasmid used to transfer the DNA segments from one plant to another plant and one organism to another organism. Sorry for the interruption. Okay. So இப்போ நீங்க ஒரு transfer பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு plasmid வேணும். It is used as a vector. So இப்போ நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஜீனை எங்கிருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு DNA ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட் இஸ் தி ஜீன். இந்த ஜீனை நம்ம செக்மெண்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜீனை ஐசோலேட் பண்ணணும். அப்ப அதை ஐசோலேட் பண்றதுக்கு வாட் வி நீட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சம் மாலிகுலார் சிசர்ஸ். Molecular scissors. See, these molecular scissors are nothing but some enzymes, and these enzymes are also called restriction enzymes. Restriction enzymes. So these enzymes are used to cut a DNA fragment. Or DNA small fragment cut பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவை restriction enzymes தேவை. Just இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இது வந்து ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏ ஒரு ஜீன். இதை நீங்க இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை நீங்க செக்மெண்ட் பண்றதுக்கு யூ ஆர் யூசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். ஓகே. அப்ப இந்த என்சைம் இங்கிருந்து இந்த இடத்துக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு யூ நீட் எ வெக்டார். அப்போ ஒரு வெக்டார்ல இட் இஸ் ஆல்சோ டிஎன்ஏ, ரைட்? பிளாஸ்மிட் ஆல்சோ வெக்டார் டிஎன்ஏ. அப்ப இங்கேயும் தெர் ஆர் சம் ரீஜன்ஸ் ஆர் ஹேவிங் ஜீன்ஸ். அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏவை ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல செக்மெண்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்துறீங்க. இதையும் எப்படி வந்து நீங்க இது வந்து டோனர் டிஎன்ஏ, திஸ் இஸ் டோனர் டிஎன்ஏ, this is vector and this is host DNA. Okay. So இப்போ இந்த DNA இங்கிருந்து நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர், நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்ம்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். Technically it is not easiest one, it is very highly skillful process. So ஒரு DNA நீங்க செக்மெண்ட் பண்ணி அந்த DNA இங்க நீங்க இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்க பிளாஸ்மிடையும் கட் பண்ணணும், அதுவும் அதே மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ ஒரு பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏல ஒரு வெக்டாரை யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுல கட் பண்ண செக்மெண்ட் இப்படி இருக்கு. ஓகே.
ஸோ திஸ் இஸ் தி செக்மெண்ட். இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த டோனர் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, இது நீங்க இங்க இருந்து வெட்டி எடுத்துருக்கீங்க. இப்போ இந்த டோனர் டிஎன்ஏவை எடுத்துட்டு வந்து இங்க நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. ஓகே, பிளாஸ்மிட்ல இன்செர்ட் பண்றீங்க. இப்போ இந்த பிளாஸ்மிட் இருக்குல்ல, இந்த வெக்டார் டிஎன்ஏவா நம்ம இருக்கிற இந்த பிளாஸ்மிட் now getting a donor DNA which is going to express the character. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பிளாஸ்மிட் which having foreign DNA segment, this is called rDNA. இதுதான் நம்ம recombinant DNA ன்னு சொல்லுவோம். Once again I will repeat, if you want to transfer a gene, okay, first we have to isolate the gene. For isolation we are using restriction endonuclease enzyme. அதை நம்ம கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அப்படி கட் பண்ணும்போது நம்ம டிஎன்ஏவை ஒரு சின்ன துண்டு தான், டிஎன்ஏனுடைய ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் தான் இங்க ஜீன் இருக்கும். அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த இன்னொரு ஆர்கானிசம்குள்ள நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு we need a vector. அந்த வெக்டார் தான் இங்க நம்ம பிளாஸ்மிடா சொல்றோம். அப்ப அந்த பிளாஸ்மிடை நம்ம செக்மெண்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி அந்த டோனர் டிஎன்ஏனுடைய செக்மெண்ட்டையும் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா ஃபிக்ஸ் பண்றோம். இதுதான் நம்ம இப்போ ஆர்டிஎன்ஏன்னு சொல்றோம். இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, சி இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல கவனிங்க. இப்போ நான் சொல்லும்போது இந்த ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் எப்பவுமே நடக்கும். we already discussed. இப்போ ஒரு பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ இங்க இருக்கு, இது வந்து which having rDNA, இது நம்ம இப்போ rDNA ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த rDNA வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. due to replication it produce more copies. இந்த ரெப்ளிகேஷன் நிறைய காப்பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? ஸோ இந்த காப்பீஸை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த மெத்தட் ஜீன் குளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் ஜீன் குளோனிங். ஓகே, புரியுதா? ஏன்னா ஒரே மாதிரியான அந்த ஜீன் செக்மெண்ட்டை நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது தட் குட் பி ஜீன் குளோனிங். அப்புறம் நம்ம அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம், தட் இஸ் கால்ட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ பண்றதுக்கு நம்ம ஜீன் குளோனிங் பண்ணணும், ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்து பாருங்க, what do you know the likely fate of piece of DNA which is somehow transferred into alien organism? This piece of DNA would not be able to multiply itself. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏவை நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏ தானா ரெப்ளிகேட் ஆகாது. ஓகே, so it should be a part of chromosome. So in the progeny cells of the organism, but when it get integrated into the genome of recipient, it may be multiply and be inherited along with the host DNA. So this because the alien piece of DNA, alien DNA தான் நான் இந்த foreign DNA தான் சொல்றேன். யார் வந்து டோனரோ அவங்க தான். ஓகே, it has to become a part of chromosome. அது வந்து குரோமோசோம் உடைய பார்ட்டா இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம இங்க பிளாஸ்மிட் உடைய இதுல நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம், which has the ability to replicate. In a chromosome there is a specific DNA sequence called origin of replication. We discussed in a genetic lesson how replication is takes place, that we all discussed. So அதை நம்ம படிச்சிருக்கோம், ரெப்ளிகேஷன் எப்படி நடக்கும், என்னென்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் தான் ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம். ஸோ therefore the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be a part of chromosome. அது கண்டிப்பா ஒரு குரோமோசோமுடைய பார்ட்டா இருந்தாதான். இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த டோனர் டிஎன்ஏல இருந்து ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க. இந்த செக்மெண்ட் டிஎன்ஏ இப்போ இங்க போயிட்டு நீங்க வந்து அது மல்டிப்ளை ரெப்ளிகேட் ஆகணும்னா தானே ரெப்ளிகேட் ஆகாது. அப்ப அது வந்து ஒரு குரோமோசோமுடைய பார்ட்டா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த வெக்டாரை யூஸ் பண்றோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, so it is specific sequence known as origin of replication. Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. So this can இங்க host organism அப்படின்றது நீங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது வெக்டாரா இருக்குது, வெக்டார் மூலமா போயிட்டு host organismல போயிட்டு அது ரெப்ளிகேட் ஆகும். So this can also be called cloning. சரி, தான் நான் சொன்னேன் ஜீன் குளோனிங் அப்படின்றது இதுதான். சரி, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர்டிஃபிஷியலா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு பிளாஸ்மிட் வேணும். அந்த பிளாஸ்மிட் அண்ட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த
enzymes வேணும். Let me talk about the plasmid, the history of plasmid. இப்போ இந்த செக்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு ரியலா நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறோம். இங்க இருந்தா இந்த லெசனுக்கான அந்த தீம் ஏரியாவே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுவரை நம்ம ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்த்துருக்கோம். listen carefully. I'm going to ask some question in between the classes. ஸோ நான் இது லாஸ்ட் வீக் நான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேன், நிறைய பேர் ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல. ஸோ கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்கிறவங்க பேர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, இல்லை அப்படின்னா நான் லிஸ்ட்லேருந்து நான் மீட்டிங்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. See, let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid. ஸோ எப்பயுமே வந்து நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன், நேற்று கிளாஸ் நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஒரு 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 பாக்டீரியானுடைய எக்ஸ்ட்ரா சர்க்குலர் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏவை தான் நம்ம பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பிளாஸ்மிட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் நீங்க இது நான் சொன்னது. ஒரு பாக்டீரியா இப்போ ஈகோலை பாக்டீரியாவே இருக்கு. இந்த ஈகோலை பாக்டீரியாவுடைய இது வந்து ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ. இந்த ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ கூட இன்னொரு அடிஷ்னல் டிஎன்ஏ இருக்கும், அதுதான் பிளாஸ்மிட். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. பிளாஸ்மிடுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க. autonomously replicating circular extra chromosomal DNA, okay, of Salmonella typhimurium. Note down the name of the bacteria. I mean, first they used to get the plasmid. எந்த பாக்டீரியாம்ல இருந்து plasmid எடுத்தாங்கன்னு question கேட்கலாம். So the first recombinant DNA emerged from the Salmonella typhimurium. The process, இது யார் எடுத்தது அப்படின்னா Stanley Cohen. Note the name of the scientist, and Herbert Boyer. These two scientists accomplished this 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out of a piece of DNA from plasmid. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா these plasmids have antibiotic resistance. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் வாட் ஆர் ஆல் தி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்? See, antibiotic resistance are nothing but when we are using antibiotics against the bacteria. Antibiotics are the drugs used to kill the bacteria. So these antibiotics, when we are introducing into a human body who are having a bacterial disease, so the bacteria fight against the antibiotics. For fighting that, they can produce antibiotic resistance with the help of some genes which are usually present in their plasmids. அப்போ ஒரு பாக்டீரியாவில் சில பிளாஸ்மிட்ல ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸே இருக்கு. ஸோ அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸ் மூலமா தான் என்ன நடக்குது? டிரான்ஸ்ஃபரே நடக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணுது? அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எகென்ஸ்டா கொடுக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு அகென்ஸ்டா ரியாக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் தீஸ் பிளாஸ்மிட்ஸ். எதுக்காக பாக்டீரியாவில் பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்குன்னா, பாக்டீரியா வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் வல்னரபிள். அப்போ அதுல இருந்து தன்னை பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக இந்த பாக்டீரியாஸ்ல பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்கு. அந்த பிளாஸ்மிட்ஸ்ல சில ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸ் மூலமா அது தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ நம்ம அதை இங்க நம்மளுடைய வெல்பீயிங்காக பண்ணிக்கிறோம். எப்படின்றது அப்கமிங் இதுல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நவ் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியா which used to derive the plasmid and by who அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ தட் இஸ் Salmonella typhimurium, Stanley Cohen and Herbert Boyer. ஓகே, ரைட். இதுவரை நான் நடத்தினதுல இன்னைக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. No sir. No sir. Thank you. See, இப்ப அடுத்து பாருங்க, the cutting of DNA. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டேங்க. இந்த இடத்துல நான் இதுக்கு முன்னாடி சின்னதா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ அதை மறுபடியும் பை வேர்டா நம்ம இங்க பார்க்கலாம். By cutting DNA at a specific location become possible with the discovery of so-called molecular scissors. They are
restriction endonucleases or restriction enzymes அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ நீங்க கட் பண்ணிட்டா போதும், அந்த கட் பண்ணதை மறுபடியும் ஒட்ட வைக்கணும்ல, அதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை, தட் இஸ் டிஎன்ஏ லைகேஸ். ஓகே, ஐ மீன் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுடைய ஸ்கூல் சிலபஸ்ல இதெல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய புக்ஸ்ல ரொம்ப எலாபரேட்டாவே இருக்கும். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் ஆர் ஆல்ரெடி அவேர் அபவுட் இட். ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் நீங்க கேட்டுக்கலாம். So the cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. These plasmid DNA act as a vectors. எதுக்காக? To transfer the piece of DNA with attached to it. ஓகே, ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா, கிட்டத்தட்ட நம்ம எப்படி நம்மளுடைய நமக்கு மலேரியல் ஃபீவர் வர்றதுக்கான காரணம் ஒரு அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ நம்மளை கடிக்கும் போது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோசாய்ட்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் நம்ம பாடிக்குள்ள என்ட்ராங்க. அப்ப அந்த பிளாஸ்மோடியம் நம்ம பாடிக்குள்ள வர்றதுக்கு they actually using mosquitoes as their vectors. அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்க ஒரு ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு பிளாஸ்மிட்ஸை ஒரு வெக்டாரா யூஸ் பண்றோம் நம்ம இங்க. ஓகே, so plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. So the linking antibiotics resistant gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த DNA ligase இல்லாம நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, அதை ஜாயின் பண்ண முடியாது. Suppose DNA ligase னுடைய ரோல் என்ன? Which acts on cut DNA molecules and join their ends. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம அடுத்து எப்படின்றது இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro that is known as recombinant DNA. So இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்த அதே தான். ஓகே, ஸோ இங்க ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கு, இங்க ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கு, இங்க பிளாஸ்மிட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க இங்க ஒரு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துறீங்க. அதை எடுத்துன்னு இப்போ இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ இது ரெப்ளிகேட் ஆகி குளோனிங் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஜீனை இந்த ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். இப்போ இது எப்போ ஒரு ஏலியன் டிஎன்ஏ பீஸ் ஆஃப் செக்மெண்ட்டை ஒரு பிளாஸ்மிட் டங்க்ல வச்சிருக்கோ, திஸ் இஸ் ஆர்டிஎன்ஏ. ஓகே, now when this DNA is transferred into Escherichia coli, நான் சொன்னல ரெப்ளிகேட் ஆகணும், குளோனிங் ஆகணும், நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பிளாஸ்மிடை இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஈகோலை பாக்டீரியாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம். ஈகோலை பாக்டீரியாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றோம். இங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ இருக்கு. இப்போ இந்த பிளாஸ்மிட் இங்க இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம். இங்க இன்சர்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆயிடும், எப்பெல்லாம் பாக்டீரியா ஃபிஷன் மூலமா ஒரு பாக்டீரியா ரெண்டா மாறுதோ, ஓகே, அப்போ இந்த பிளாஸ்மிட் என்ன ஆயிடும், ரெண்டா மாறும். ஓகே, அப்புறம் இந்த மாதிரி 2 4 மாறும். ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் அது ரெப்ளிகேட் ஆக ஆக நமக்கான ஜீன் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மிட் மட்டும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும்ல, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. Okay, so the ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning. Okay va? So இதுதான் நம்ம இதுவரையும் பார்த்திருக்கோம். So இந்த பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய 3 basic steps in genetic engineering அப்படின்னா இதுதான். First we have to chemistry not like that. Okay. அத கேடுச்சு ஏதாச்சு நான் பேசுறத கேடுச்சா? Yes, Kirti. வரலாம் ஒண்ணு புள்ளுவாங்க. Kirti, you just mute yourself, ma. Thank you. Okay, the first one is identification of DNA with the desirable genes. நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஒரு ஆர்கானிசம்ல எந்த இடத்துல என்ன ஜீன் இருக்கு அப்படின்னு. அடுத்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் தி ஐடென்டிஃபைட் ஜீன் இன்டு ஹாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அது மல்டிப்ளை ஆகும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு நியூ கேரக்டர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ டூல்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. அப்போ இதுக்கான அந்த டூல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, என்ன மாதிரியான டூல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு தேவையான டூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் தான். அதுக்கப்புறம் பாலிமரேஸ் என்சைம், லிகேசஸ், அப்புறம் வெக்டார்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம். இது கூட உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எப்படி கேட்கலாம், which of the following tools are required
to produce a recombinant DNA. So அப்போ ஆன்சர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ், பாலிமரேஸ் என்சைம்ஸ், லிகேசஸ் அண்ட் இதெல்லாமே ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ். சரி, இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் எடுத்ததுல ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. என்னன்னா கவனிங்க. ஸோ இதுல வந்து நாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட், அதே மாதிரி ஆர்பர் அப்படின்னு இன்னொருத்தர், இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஈகோலை பாக்டீரியால ஒரு T4 பாக்டீரியோஃபேஜை இன்ஃபெக்ஷன் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஆனா இந்த T4 பாக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆக முடியாம கண்ட்ரோல்டா இருக்கு. என்னடா இது கண்ட்ரோல்டா இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது these E. coli bacteria have some enzymes. இந்த enzymes இந்த DNA T4 பாக்டீரியோஃபேஜினுடைய டிஎன்ஏவை கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு கண்டினியூஸா. அப்போ இந்த இடத்துல they restrict these enzymes. Okay, these are all the enzymes can restrict the growth of T4 bacteria. ஸோ அந்த என்சைம் தான் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். அது மட்டும் இல்ல, the enzymes are divided into 2 groups, exonuclease and endonuclease. எக்ஸோநியூக்ளியஸ் அப்படின்றது டிஎன்ஏனுடைய கார்னர்ஸை கட் பண்ணும். எண்டோநியூக்ளியஸ் அப்படின்றது அந்த ஆர்கானிசம்னுடைய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இன்னர் பொசிஷன்ல கட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட்டட் என்சைம் வந்து ஈகோலைலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. அதான் இந்த இடத்துல 1963 the 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli, அதான் இந்த bacteriophage நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, which are isolated. இதுல ஒன்று என்ன பண்ணோம்னா மெத்தில் குரூப்பை டிஎன்ஏவோட ஆட் பண்ணும், தட் இஸ் டிஎன்ஏ லைகேஸ். இன்னொன்று வந்து டிஎன்ஏவை கட் பண்ணும், அது டிஎன்ஏ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ். சரி, அப்படி பார்க்கும்போது த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது HIND2. த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் இஸ் HIND2. சரி, இந்த இடத்துல புரியல HIND2 அப்படின்னா என்ன, இது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க, எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல, இந்த நேமிங் எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is very simple. The enzyme HIND2 அப்படின்றது என்னன்னா இந்த இடத்துல இந்த நேமிங்க்கு சில ஸ்பெசிபிக் ப்ரொசீஜர் இருக்கு, அதனால கவனிங்க. The convention for naming these enzyme is the first letter of the name comes from the genus and the second letter comes from the species of the prokaryotic cell. For example, now hemophilia influenza, this is the bacteria, okay, which having a enzyme. So நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல இந்த பாக்டீரியால இருந்து அந்த என்சைம் எடுக்கிறேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன், தட் இஸ் H. அதுக்கு அடுத்து என்ன எடுக்கிறேன், செகண்ட் 2 லெட்டர்ஸ். ஓகே, இதுல செகண்ட் 2 லெட்டர்ஸ் அப்படின்றது இன், அது நான் அதனுடைய ஸ்பீசிஸ் நேம்ல இருந்து எடுக்கிறேன், அதாவது இன்ஃப்ளூயன்சா. ஸோ HN HIN. அப்புறம் D-ன்றது the strain which is used to derive that enzyme. இப்போ இந்த ஹீமோஃபிலியா இன்ஃப்ளூயன்ஸால நிறைய ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயினை நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த ஆர்டர், அந்த ஸ்ட்ரெயினை எடுத்த ஆர்டர் தான் இந்த ரோமன் லெட்டர் 2. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல HIND2 அப்படின்றதுக்கான அந்த நேமிங் ப்ரொசீஜர் இதுதான். ஹெச்ன்றது அந்த பாக்டீரியானுடைய ஜீனஸ் நேம், இன் அப்படின்றது அந்த பாக்டீரியானுடைய செகண்ட் 2 லெட்டர்ஸ், அண்ட் டி அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தி ஸ்ட்ரெயின், இந்த நம்பர் வந்து எந்த ஆர்டர்ல எடுக்கிறோம்னு சொல்றோம். ஓகே, ஜெனரஸ் நேம், ஸ்பீசிஸ் நேம், ஸ்ட்ரெயின் நேம் அண்ட் தி ஆர்டர். ஓகே, இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல ஈகோலை அப்படின்றதுல இருந்து எடுத்த ஈகோ R1 அப்படின்ற அந்த என்சைம் இதுதான் குறிக்குது. இதுல ஈகோ R என்றது it is derived from the name of the strain. அதுக்கப்புறம் ரோமன் நம்பர் following the names indicates the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல நேமிங் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா HIND2 and whose functioning depended on a specific DNA molecule. The DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. இதுக்கப்புறம் தான் இது கேரக்டரைஸ் பண்றாங்க. And it was found that HIND2 always cut DNA molecule at a specific, particularly a point by recognizing a specific sequence.
அந்த 6 சீக்வன்ஸை மட்டும் அது கட் பண்ணும், மற்றது அது கட் பண்ணாது. எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸுமே they have a basic sequence. அந்த பர்டிகுலர் பேஸ் சீக்வன்ஸை மட்டும் அது கட் பண்ணும். அப்ப அந்த சீக்வன்ஸ்னுடைய நம்பர் எவ்வளவு இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 பேஸ் பேர்ஸ். ஓகே, so these are all the 6 base pairs are specifically recognized by an enzyme, and they will usually cut that particular 6 base pairs. So this specific base sequence is known as a recognition sequence. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டிஎன்ஏல இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு செக்மெண்ட் தான் வந்து நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் ரெகக்னிஷன் சீக்வென்ஸ். இதுதான் அந்த என்சைமும் கட் பண்ணி வெளியே எடுக்கும். Okay, so this specific base sequence is known as a recognition sequence for the Hint2. Besides Hint2, today we know more than 900 restriction enzymes. Note down the number of enzymes nowadays we have. See, it is a old data, but even though it is present in NCERT. So we have to know these keywords. I mean, in the numbers in 900 restriction enzymes, which are isolated from 230 strains. Okay. I hope you people are understood what is restriction enzymes and what is the first restriction enzyme, the name of the enzyme, the procedure for naming the enzymes. If you have any doubts, please ask me now. Is there any doubt? No, sir. Okay, No, thank sir. you. Thank you. All right, next. The restriction enzymes belongs to a larger class of enzymes called nucleases. And there are two kind of nucleases. One is exonucleases, and another one is endonucleases. See, exonucleases removes nucleotides from the ends of DNA, whereas endonucleases makes cut at a specific position within the DNA. So அது உள்ளுக்குள்ள இருந்தா அது எண்டோநியூக்ளியஸ், வெளியில கட் பண்ணா அது வந்து எக்ஸோநியூக்ளியஸ். ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசணும். ஓகே, ரைட். ஸோ இது எப்படி ஆரம்பிக்குது, இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஈச் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் by inspecting the length of DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double stranded helical position. நமக்கு தெரியும் ஒரு டிஎன்ஏல இட்ஸ் a double stranded DNA. அப்போ கட் பண்ணா அது ரெண்டு ஸ்டாண்டையுமே தான் கட் பண்ணும். Okay, so each restriction endonuclease recognizes a specific sequence, that is palindromic nucleotide sequence. That is palindromic nucleotide sequence. Okay, now look at this process. This is a very, very important for understanding how we are producing recombinant DNA. See, இப்போ நம்ம the enzymes cuts both DNA strands at the same site. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is vector DNA. Just assume this is the plasmid DNA. And this is the foreign DNA. Okay, now we know the DNA sequences. These are all the base pairs, adenine, guanine, cytosine, thymine, that we already discussed. So இப்போ E. coli அப்படின்ற அந்த ஒரு enzyme நம்ம யூஸ் பண்றோம், EcoR1 enzyme யூஸ் பண்றோம். We know it will cut a specific position அப்படின்றது. So 6 base pairs தான் அது கட் பண்ணணும் நம்ம படிச்சோம். ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 base pairல மேல இருந்து ஒரு பேஸ் பேரை தள்ளி வெட்டும், அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஸ் பேரை தள்ளி தான் அது கட் பண்ணும். ஸோ அதனுடைய செக்மெண்டட் ஏரியா இதுதான். ஓகே, ஸோ அதேதான் இங்கேயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல கட் பண்ணும், இப்படி கட் பண்ணும். ஓகே, சி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸும் கரெக்டா கட் பண்ணி எடுத்துருது. ஸோ இந்த இடத்துல இது ரிமூவ் ஆயிடுது, இந்த இடத்துல இது ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த டயக்ராம்ல உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். இந்த இது வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, இங்க இது ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அதே மாதிரி இப்போ இது ரெண்டுத்துலயுமே பாருங்க, பாலியோண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் என்னன்னா எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சேமா இருக்கும். இப்போ AATTC இதுதான் இந்த பக்கம் பாத்தீங்க, இது வந்து ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். அப்ப அதே மாதிரி இங்க வந்து மேல எப்படி இருக்கும் அதே தான் கீழே இங்க இருக்கும் பாருங்களேன், CTTAA. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி இட் இஸ் கால்ட் பாலியோண்ட்ரோமிக். நீங்க வந்து இப்போ மலையாளம் அப்படின்னு படிச்சுன்னா திருப்பி படிச்சாலும் மலையாளம் தான் வரும். ஓகே, ஸோ அதான் பாலியோண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ். அப்போ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கி எண்டே வெட்டியே எடுக்கிறோம். எதுக்காகனா இப்போ நீங்க இங்க அடினைன்னா ஆப்போசிட்ல தைமின் இருக்கணும். ஸோ அப்போ இங்கேயும் தைமின் இருக்கணும், இங்க தைமின், இங்க தைமின், அதான் இங்க இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டிக்கி எண்ட்ல
ஒரு பேஸ் பேர் ரெண்டும், இன்னொரு ஸ்டிக்கி எண்ட்ல இன்னொரு பேஸ் பேர் ரெண்டும் இருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்துன்னு வந்து இதை இங்கே வந்து அட்டாச் பண்ணுறோம். அட்டாச் பண்ண உடனே நமக்கு டிஎன்ஏ லிகேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ண உடனே இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கி எண்டு, அதாவது ஒன்று வெக்டார் டிஎன்ஏ, இன்னொன்று வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ, இது ரெண்டும் சேர்ந்த உடனே இப்போ உங்களுக்கு ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆச்சு. சாரி. Okay, so are you understood the recombinant DNA production procedure? புரியுதா? Yes, sir. Okay, right. இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த அந்த டைரக்ஷனிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி அதே தான், இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சது தான். பட் இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் ரிப்பீட். So these group of letters that form a same words when you read both forward and backward. Example Malayalam, MALAYALAM, திரும்ப படிச்சாலும் MALAYALAM Malayalam தான். As against a word palindromic where the same word is read in a both direction. So the palindrome in a DNA sequence of base pairs that reads some of the two strands when orientation of reading is kept the same. ஆனா அந்த டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா 5' to 3' டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். ஓகே, 5' to 3'. ஓகே, so the restriction enzymes cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic sites. அத நான் சொன்னேன், G னா இங்க A வெட்டும், இங்க D னா இங்க இப்படி தான் வெட்டும். Between the same two base pairs on the opposite strands. This leaves a single strand portion at the ends. These are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This stickiness of the end facilitate the action of enzymes DNA ligase. அது ஒட்ட வைக்கிறது DNA ligase உடைய வேலை. ஓகே, இப்போ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கிடைக்கும். இதை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிற மாதிரி இங்கே பார்த்து இங்கே என்ன தெரியும், இது வந்து பிளாஸ்மிட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ, இது வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ. இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட்டை கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துரும். அதே மாதிரி வெக்டார் டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துரும். இப்போ இந்த பிளாஸ்மிடோட இந்த டிஎன்ஏ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி நமக்கு ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ மாலிகூல் கிடைச்சிது. இப்போ நம்ம இது என்ன பண்றோம்னா, ஃபார் கெட்டிங் மோர் காப்பீஸ் வி ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் பிளாஸ்மிட் இன்டு E. coli which is a host organism. இங்க குளோனிங் ஹாஸ்ட், இது குளோனிங் நடக்கிறதுக்கான ஒரு ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசமா நம்ம இந்த இடத்துல E. coli பார்க்குறோம். ஏன் E. coli யூஸ் பண்றோம்னா, இன் a ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் நிறைய காப்பீஸ் இதால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால என்னாச்சு, Amir, thank you. Okay, so now the cells when they divide they have a plasmid. ஏன்னா plasmid cell divide ஆகும்போது plasmid replicate ஆகும். அப்ப அந்த ஒவ்வொரு தடவை plasmid replicate ஆகும்போது we will get new copies of plasmid, which means we are getting more number of genes. ஏன்னா அந்த 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 plasmidக்குள்ள தானே நம்ம இன்சர்ட் பண்ண ஜீன் இருக்கு. அப்ப அது ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது அதுவும் கூடவே சேர்ந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும். So these are all the very important key points you should know. இது கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா சொல்லுங்க, அடுத்து போலாம். Are you understood? Yes, sir. Okay. Question கேட்கலாமா? இது வேணாமா? சரி, ஓகே. யாருமே எஸ் நோ எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. ஆல்மோஸ்ட் 53 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. லக்ஷனா, அபிநயா, ரோபித். ஓகே, மெனியா, அபி, நயஸ்ரீ இருக்கீங்க, சிவதன்யா, தீக்ஷிதா, இளைய பாரதி. Many of you are there. Kritika, Malati, Manoj, so Sai Vignesh.
ஸோ நான் யாரையாவது ஒருத்தர் ரேண்டமாக கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. நான் அடுத்து ஒரு 1 பேஜுக்கு நான் நடத்த போகிறேன். இந்த 1 பேஜ் முடித்த உடனே ஐ வில் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் ரேண்டமாக. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் யூ ஷுட். நான் வந்து கண்டிப்பாக இது எதிர்பார்ப்பேன். நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் கொஸ்டினுக்கு, வீடியோ ஆன் பண்ணி. ஓகே, ஐ ஷுட் நோ வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஓகே, நவ் லெட் வி டாக் அபவுட் ஹவு. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறது மேலோட்டமாக நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு டிஎன்ஏவை நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம், ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி அதை கட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறோம், அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இந்த லெசனுடைய கோர் ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாமே. ஓகே, ஸோ அதனால் ரொம்ப கவனமாக இது பண்ணுங்க. சி, நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் நீட்டுக்கான கிளாஸ் மட்டும்தான் கவனிக்கிறீங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் நம்ம வெறும் நீட்டுக்கான கிளாஸ் மட்டும் கிடையாது. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இதே இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் நல்லா படிச்சீங்கன்னா யூ கேன் யூட்டிலைஸ் த நாலேஜ் இன் யுவர் போர்டு எக்ஸாம் டூ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் வந்து செப்பரேஷன் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் படிக்க போகிறீங்க. இதே தான் உங்கள் புக்லேயும் ஸ்டேட் போர்ட்லேயும் இருக்குது. ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான், ஈவன் சிபிஎஸ்சி ஆல்சோ. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் a 5-mark question, describe about separation and isolation of DNA fragments, you just write the answer what you are learning from here. That is enough. That is enough. See, நீங்கள் இன்னும் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா அதில் 2-3 ஒரு தடவை அதை படிச்சிங்கன்னா you will get more points and then you will get 5 out of 5 actually. நீங்கள் கிடைச்சிக்க இல்லை, இது மட்டும் எடுத்துனா கூட நீங்கள் it is enough. It is enough to get more marks. ஸோ அதனால் வந்து it is not only for NEET, it is helpful to you to answer your answers in your board exam too. Okay, ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஏதோ நீட்டு தானே, நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம், நம்ம இந்த எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி, லேர்ன் இட் நவடேஸ். இப்போவே லேர்ன் நவ் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஜஸ்ட் நாட் ஓன்லி இந்த கிளாஸ் வந்து எப்படி லிசன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு நான் புக்கை டிஸ்பிளே பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கான காரணம் இதுதான். உங்களுக்கு கண்டென்ட் என்னன்னு தெரியணும், எந்த வேர்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும், அது எதெல்லாம் கீவேர்டு இருக்குன்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் அதை நோட் பண்ணணும்னதாக தான் நான் உங்களை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு ஒயிட் போர்டை எடுத்து நான் பாட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஹியர் விச் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ஒன் அப்படின்றது பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ஒன். ஐ ஹோப் யூ வில் ரியலைஸ் when you are going to write the exam. டெஃபினட்டாக நீங்கள் பாருங்கள், the content we are discussing now, the questions which we are discussing here, இதெல்லாம் கொஸ்டினாக வரும்னு நான் சொல்கிறோமோ, நம்ம எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ, கண்டிப்பாக இதெல்லாம் அங்கே வரும். யூ கேன் ரியலைஸ் தட். ஓகே, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் எனக்கும் கொஞ்சம் நான் நடத்துறது வந்து நான் வந்து ஐம் டீச்சிங் எதை பார்த்து நடத்திட்டு இருக்கேன்னா ஸ்க்ரீனை பார்த்து தான் நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஓகே நம்ம யாருக்கு இது பண்ணுறோம் அப்படின்ற இது இருக்கும். ஓகே, ஐ ஹோப் நீங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லிசன். ஸோ ஐசோலேஷன் அண்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ டிஎன்ஏவை நம்ம கட் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So cutting of DNA என்றது it is easy because we are using restriction endonucleases and resulting into fragments of DNA. And these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Gel electrophoresis. So gel electrophoresis is the technique. இது மறக்க கூடாது. Okay. இந்த gel electrophoresis என்றது என்னன்னா, the DNA fragments are a negatively charged molecule. நமக்கு தெரியும் already. Due to phosphate moiety, the DNA having negative charge. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டிவைஸ், அதாவது இது எப்படின்னா இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய இடத்துல நம்ம இதை பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்து ஒரு இந்த ஜெல் இருக்குல்ல, அகோரஸ் ஜெல்லுன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சி வீட்ஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜெல். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா செட்டன் லேயர்ஸா வச்சுட்டு, ஓகே, அந்த லேயர்ல ஒரு சின்ன ஒரு பிளேட் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல அந்த லேயர் ஆஃப் இது வந்து அந்த ஜெல்லை வந்து நம்ம இங்க பிளேஸ் பண்றோம். ஓகே, அந்த ஜெல்லை ஃபுல்லா இங்க பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, இதுக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட கனெக்ட் பண்றோம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல we are using some comb like structure, ஒரு கோம் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அதுல வந்து சில ஹோல்ஸ் வந்து போடுறோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் தான் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெல்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வெல்ஸ்ல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா,
அது இங்க இன்சர்ட் பண்றீங்க. அந்த வெல்ஸ்குள்ள இது பண்றீங்க. இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜோட கனெக்ட் ஆயிருக்குது. அப்ப நல்லா கவனிங்க. இப்போ என்ன பண்றீங்க, நீங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கொடுக்கும்போது we know the DNA have a negative charge. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இங்க ஆனோடு இருக்கு, திஸ் இஸ் ஆனோட். இங்க வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ், இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஆகும், இந்த ஜெல்லில் நீங்க இது பண்ண உடனே இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜால் அட்ராக்ட் ஆகுமா? ஸோ தோஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸ், தே மூவ் ஃபாஸ்டர் டுவர்ட்ஸ் தி ஆனோட் டைரக்ஷன். அப்போ வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்னா டிஎன்ஏனுடைய அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பேண்ட் வைஸ் என்ன ஆகும், செப்பரேட் ஆகும். இதுதான் நம்ம ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் டெக்னிக்னு சொல்றோம். ஓகே, ஜஸ்ட் அ மினிட். Okay, listen carefully. I'm going to share a video. Okay, so அது வந்து how uh, uh, gel electroporosis takes place அப்படின்றது காட்டும். கவனிங்க. This video will take you through the process for loading and running DNA samples. Listen carefully, the video is very important. Okay, சார் எதுவும் கேட்கல சார்.
Okay, I understood. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay, இப்போ நான் வந்து first process வந்து just we try to understand the process என்னன்னு தான் பார்த்திருக்கோம். இதுல வந்து சில facts இருக்கு. அந்த hidden facts எப்படி கொஸ்டினா கேட்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். See, இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல சீவீட்ஸ்ல இருந்து தான் இந்த இது எடுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். எங்கிருந்து இந்த அகரஸ் ஜெல் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். So it is a natural polymer extracted from the seaweeds. So the DNA fragments separates according to their size through sieving effect provided by a agarose gel. இதான் நம்ம அந்த ப்ரொசீஜர் எடுக்கிறதுக்கான இது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், டிஎன்ஏ செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணோம், தனியாக வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound called ethidium bromide. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ நம்ம எப்படி இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எத்திடியம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெயின் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த அந்த டிஎன்ஏன்றது இட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாண்ட் ரைட், அது வந்து நமக்கு கணக்கு தெரியாது. we cannot see our accurate. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்னா we are using staining procedure. ஸோ இன்னும் யூஸ் பண்றோம் எத்திடியம் bromide யூஸ் பண்றோம். இது ஆல்ரெடி கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are exposure to UV radiation. அதுக்கப்புறம் UV radiation கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ UV radiation கொடுத்துட்டு எத்திடியம் bromide பிளஸ் UV radiation கொடுக்கும்போது என்ன கலர்ல அந்த பேண்ட்ஸ் தெரியும்ன்றதான் இந்த வாட்டி கொஸ்டின். அதுதான் ஆரஞ்சு கலர் பேண்ட்ல இருக்கும். சாரி. So in the orange colored band in a DNA, ethidium bromide stain gel exposed to UV light. இப்போ உங்களுக்கு அது கிளியரா வந்து தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா அந்த டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அந்த கட் பண்ணி எடுக்கிற ப்ராசஸ் பேர் தான் எலூஷன். So the separated bands of DNA are cut from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. So the DNA fragments purified in this way are used in a construction of DNA by joining them with the cloning vectors. Okay, so this is all about gel electrophoresis. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ கொஸ்டின் கேட்கணும்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ், வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் அண்ட் வாட் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் அகோரஸ் ஜெல். ஓகே, அதனுடைய எந்த டைரக்ஷன்ல டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும், வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஐசோலேஷன், ஸ்டெயினிங் பண்ணோம்னா எந்த காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்றோம், யூவி எக்ஸ்போஜர் நம்ம கொடுக்குறோமா, அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொசீஜர் என்ன, இதுதான் கொஸ்டின். ஆல்ரெடி இந்த ஆரஞ்சு கலர் பேண்ட்ல இருக்கும்ன்றது லாஸ்ட் இயர் 2021 கொஸ்டின் கேட்டாச்சு. ஸோ அப்போ இது தாண்டி இருக்கக்கூடிய மீதி கண்டென்ட்டை கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Any doubts? No doubts. Okay. No, sir. அப்போ கொஸ்டின் கேட்டுடலாம் இல்லையா? நான் யாரை கேட்கிறேனோ அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க. ஜவஹர், வி ஜவஹர். Yes, sir. Yes, sir. Just turn on your video. Okay. Good evening, Jawahar. Okay. Nice to see you people. After நான் யாரையுமே பார்த்ததே கிடையாது. Okay, good one. Right. So tell me, what is the elution process? Why we are using elution? The separation of DNA after the electrophoresis. Very good. Okay. Good, Jawahar. Thank you. And I'm going to ask another question. So உங்களுக்கு இது போதும், நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், மற்றவங்களுக்கு கேட்கிறேன். Okay, now you can turn off your video noise. Sanjay A. Sanjay A. Sanjay. Okay. இருக்கீங்களா சஞ்சய்? Okay. Tanusha Sri. Sir. Okay. Sir. Okay. ஆன்சர் பண்றீங்களா? Yes, sir. Right.
Okay, how we are doing isolation? What is the procedure for isolation? See, just switch on your video and without seeing any books, just explain the process. Yeah, சொல்லுங்க. DNA isolation, sir. Restriction enzyme use பண்ணி isolate பண்ணுவோம் sir. இல்ல நம்ம செப்பரேட் பண்றதெல்லாம் வேணாம். நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் நம்ம முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஐசோலேட் பண்றோம். அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன? நம்ம படிச்சோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டெயின் பண்றோம். ஓகே, ஸ்டெயினிங்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? எத்திடியம் புரோமைடு யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்? யூவி ரேடியேஷன் நம்ம எக்ஸ்போஜர் கொடுக்கிறோம். அப்போ நமக்கு அப்படி பண்ணும்போது we are getting orange color bands. அந்த ஆரஞ்சு கலர் பேண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ ஈஸியா வந்து ஐசோலேட் பண்றோம். ஸோ அப்போ இங்க ஐசோலேஷனுக்கான ப்ரொசீஜர் அப்படின்றது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த காம்பவுண்ட் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் ஐசோலேஷன், அது கேட்கலாமா? ஓகே, யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி என்ன கலர் பேண்ட்ஸ் அப்படின்றது லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின். ஸோ அது இப்போ மறுபடியும் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. மேபி அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா வேணா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வெரி குட். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. Thank you, sir. ஓகே, வேற யார் இருக்கீங்க? Manoj? Yes, sir. Okay. Now just turn on your video. Okay. Manoj, இந்த ஜெல் அகோரஸ் ஜெல்ன்றது இருக்கு இல்லையா, அது எந்த மாதிரியான சோர்சஸ்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம்? வாட் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் அகோரஸ் ஜெல்? Just unmute. Sorry, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Agarose gel is taken from seaweed, sir. Very good. Okay, it's a natural polymer. Okay, very good. Thank you, sir. Okay, Manoj, good. Kirti? Yes, sir. Okay. Okay, in a gel electrophoresis device, at which side the smallest DNA particles are moving? Just switch on your video, just tell me the answer. Yes. பரவாயில்ல, ஹோல்ட் பண்ண முடியலன்னா ஆஃப் பண்ணி கூட சொல்லுங்க, நோ இஷ்யூ. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. கித்து, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க, மியூட் ரிமூவ் பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஓகே, ஐ ஹோப். ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லாரும் இதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜெல் எலக்ட்ரோபோரஸ் பற்றி ஒரு 5 மார்க்கில் உங்களுக்கு போர்டில் எக்ஸாம் எழுதினாலும் கேட்டாலும் இந்த கண்டென்ட் அப்படி என்ன தெரியுதோ உங்களுக்கு எழுதிட்டு வாங்க, பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதிட்டு வாங்க. டெஃபினெட்லி வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். ஓகே, நமக்கு நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு 1 மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு போர்டுக்கு, அதுலேயும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரலாம். அங்கே போர்டு 1 மார்க்னா நம்ம இங்கே நீட்டில் வந்து மேட்ச் டைப் ஆஃப் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸாக பார்க்குறோம். ஓகே, ரைட். And let me talk about cloning vectors. So this is the very important topic in this lesson. இப்போ cloning vector பத்தி தான் இந்த லெசன் ரொம்ப டீடைலாகவும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த cloning vectorsனா என்ன? இப்போ நம்ம படிச்சோம், plasmids are cloning vectors. They used to clone the gene which we are having interest. And the same time they are also using for transfer the genes. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து cloning and transfer both are taking place in a vectors.
So how many type of vectors we have, and what is the what are all the characteristic features they have, and how we are using that அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். So this is a core topic, okay, core இந்த லெசன் உடைய கோர் ஏரியான்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால குளோனிங் வெக்டார்ஸ் அப்படின்றது நல்லா கவனிங்க. See, plasmids and bacteriophages have ability to replicate within a bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. So we know the bacteriophages are the viruses. They also can replicate. So bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within a bacterial cell. So adanala da nama vande we are using bacteriophages are the vector as vector. Some plasmids may have only 1 to 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell because of the replication capacity. Okay, so if we are able to link an alien piece of DNA with a bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of plasmid. இப்போ நம்ம வந்து plasmidல insert பண்ணிட்டு plasmid replicate ஆகுதுன்னா plasmid எத்தனை தடவை replicate ஆகுதோ அத்தனை தடவை அந்த ஜீனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். Okay, so the vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of our DNA and selection of recombinant from non-recombinant. சரி, இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஈகோலை பாக்டீரியா இருக்கு, அதுக்குள்ள நம்மளுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்மிடை இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள நம்ம வச்சுட்டோம். இப்போ இது ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு பாக்டீரியா வளரணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மீடியம்ல வளரணும். நம்ம ஒரு மீடியம் வச்சிருக்கலாம். மீடியம்ன்றது இட்ஸ் growth மீடியம், அந்த பாக்டீரியா வளர்றதுக்கான ஒரு இடம். ஸோ மீடியம், அந்த மீடியம்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த பாக்டீரியாஸை நிறைய வச்சிருக்கோம். ஓகே, நிறைய காலனி ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கு, அது பாட்டுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆனா நீங்க இன்சர்ட் பண்ண அந்த பிளாஸ்மிட் மட்டும் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியான்னு எதுன்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஒரு காலனில? சரி, எஸ் ஆர் நோ? அப்படி பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருமா? No, sir. So நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல recombinants அப்படின்றது என்னன்னா the gene which are inserted by ours. Okay, நம்ம இன்சர்ட் பண்ண அந்த ஜீன் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மிட்டை நம்ம ரீகாம்பினன்ட்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த காலனில நம்ம இன்சர்ட் பண்ணாத ஜீன் இல்லாத நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் ரீகாம்பினன்ஸ். இப்போ நீங்க குளோனிங் தான் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to collect the recombinants from non-recombinants. அப்ப non-recombinants எதுன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்ல, recombinants எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல. அப்ப அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்றத நம்ம இந்த டாபிக்ல ரொம்ப டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So to figure out recombinants from non-recombinants, we are using these vectors also. Okay, let me talk about some characteristic features. The first one is origin of replication. Of course, in a plasmid there is a origin of replication where the initiation of replication takes place. Okay, so next one நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா selectable marker. So this is the very unique region of a plasmid. So because the selectable markers used to select the recombinants from non-recombinants. இப்போ நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஜீன் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட ஜீன் இல்லாத நார்மல் பாக்டீரியா பிளாஸ்மிட்ல இருந்து எப்படி நீங்க ஐசோலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் யூசிங் செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ். So in addition to ORI, the vectors requires a selectable markers which help in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. இப்போ transformants மட்டும்தான் நமக்கு தேவை, non-transformants we doesn't require. So for transformation is the process through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. Normally the genes encoding to resistance to antibiotics. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பாக்டீரியா உங்களுக்கு தேவையில்லை, அதாவது அது நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட். ஓகே, அதை நம்ம இங்க வந்து அந்த பாக்டீரியா நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ அந்த பாக்டீரியாவை நம்ம எலிமினேட் பண்றோம், அந்த பாக்டீரியா நமக்கு தேவையில்லை, அது ரிமூவ் பண்றோம், நமக்கு வெறும் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் தான் வேணும். அப்போ நீங்க நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் அங்கிருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்னா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணும், பாக்டீரியாவை கில் பண்ணிடும் இல்லையா? சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எவ்ரி பாக்டீரியல் பிளாஸ்மிட் தே ஹேவ் எ ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன். நம்ம படிச்சோம்ல இதுக்கு முன்னாடி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெட்ராசைக்ளின் ஆர் ஆம்பிசிலின் அப்படின்றது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்.
இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வந்து அதுக்கு வந்து அகைன்ஸ்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த பாக்டீரியாவை எதிர்த்து வாழக்கூடிய அந்த அந்த பாக்டீரியாவுக்கு வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாதான் ஆம்பிசிலின் இருந்தாலும் அதால வளர முடியும். இப்போ அந்த ஜீன் வந்து அங்க அந்த பாக்டீரியால இருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம், இந்த பிளாஸ்மிட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அந்த ஜீனை. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த பாக்டீரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பாக்டீரியா. ஓகே, இப்போ இது ஈகோலைன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஈகோலை பாக்டீரியால ஆம்பிசிலினுக்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இந்த இடத்துல இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், இந்த வெக்டார்ஸை நான் வந்து செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்றேன்னா, என்னோட டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் எனக்கு நான் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்றேன்னா, நான் இந்த ரீஜனை நான் வந்து கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துறேன். ஸோ நான் கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டா இந்த இடம் இப்படி எம்டியா இருக்குமா? இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல சேர்த்துறேன். இப்போ நான் இந்த ஆர்டிஎன்ஏக்கு ஆம்பிசிலினுக்கான ஆம்பிசிலினுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு இருக்குமா? யாரா பதில் சொல்லுங்க. No, sir. ஏன்னா அதுக்கான ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், கட் பண்ணி எடுத்துட்டு என்னுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். அப்போ இந்த இடத்துல இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, நான் இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த ஜீன் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்மிட் இப்போ எந்த growth மீடியம்ல வளராது? சொல்லுங்க, எந்த இடத்துல அது வளராது? இப்போ நான் ஒரு ஆம்பிசிலின் growth மீடியம் வச்சிருக்கேன். ஒரு growth மீடியம்ல ஆம்பிசிலின் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டுட்டோமா, அந்த ஆம்பிசிலின் மீடியம்ல என்னுடைய இந்த பாக்டீரியா வளருமா? என்னுடைய பிளாஸ்மிட் வளருமா? அதாவது என்னுடைய பிளாஸ்மிட் இன்செர்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இங்க வளருமா? No, sir. ஏன் வளராது? ஏன்பா வளராது? Resistance இல்ல. அதுக்கான அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்ல. அப்போ நான் வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த ஜீன் வந்து இப்போ ஆம்பிசிலின்ல வளரலன்னா, எதெல்லாம் வளரலையோ, அதாவது எதெல்லாம் வளருதோ அதெல்லாம் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா? அதெல்லாமே நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்னு சொல்லலாமா? Yes, sir. அப்போ நான் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட். ஸோ ஐ வில் கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஐ வில் கெட் ஒன்லி மை டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ்னுடைய ரோல். நெக்ஸ்ட் வந்து குளோனிங் சைட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. இந்த இதுதான் வந்து Can you explain that once again, sir? Okay, just with the example PBR322 I will explain once again. Listen, see, this is the artificially made plasmid PBR322. இந்த இடத்துல வந்து அந்த பிளாஸ்மிட் P என்றது பிளாஸ்மிட், B என்றது பொலிவர், R என்றது ரோட்ரிகஸ், அதாவது சயின்டிஸ்டுடைய நேம்ஸ், 322 என்றது அந்த ஆர்டர். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு வெக்டார். ஓகே, ஒரு பிளாஸ்மிட். ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லையா? இதுல நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான சைட்ஸ் இருக்கு. தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் சைட்ஸ். அதாவது இந்த சைட் வந்து BAMH1 என்சைமுக்கான ஒரு இடம். அந்த BAMH1 என்சைம் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி இது வந்து SAL1. ஓகே, ஸோ இந்த SAL1 அப்படின்றது இது ஒரு என்சைம் சைட். இந்த இடத்துல அந்த என்சைம் யூஸ் பண்ணும்போது இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்படி ஈகோ R1, இது ஈகோ R1க்கான என்சைம் சைட். இங்க இந்த என்சைம் யூஸ் பண்ணும்போது இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். சரி, எதுக்கு சார் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா, உன்னுடைய ஜீன் நீ எங்க இன்சர்ட் பண்ணுமோ அப்போ அங்க இந்த பிளாஸ்மிட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் வெளியே போகணும்ல. இப்போ இந்த செக்மெண்ட்ல உன்னுடைய ஜீன் இன்சர்ட் பண்றோம்னா இதை நீ ரிமூவ் பண்ணணும்ல. அப்ப அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு அதுக்கான என்சைம் யூஸ் பண்ணாதானே நீ ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இதெல்லாமே குளோனிங் நடக்கக்கூடிய இடம்ன்றதால இதுக்கு குளோனிங் சைட்ஸ்ன்னு பேர். In order to link the alien DNA, the vectors need to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzymes. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபிகர் 11.4 தான் இந்த இடத்துல. நல்லா கவனிங்க. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம PBR322 எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இங்க என்ன பார்க்குறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் லிகேட் ஏ ஃபாரின் DNA அட் BAMH1. லிகேட்னா என்ன, ஒட்ட வைக்கிறோம். அப்போ என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துல இந்த BAMH1 நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, BAMH1 அப்படின்றது நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இந்த பிளாஸ்மிட்ல ரெண்டே ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் தான் இருக்கு. ஒன்னு ஆம்பிசிலினுக்கான ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன், இன்னொன்னு டெட்ராசைக்ளினுக்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்.
இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் BAM-H1 ஓட இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த என்சைம் அந்த ஒரு ஜீனும் இருக்கு. அதாவது BAM-H1 என்சைம் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் டெட்ராசைக்ளினுக்கான ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனே இருக்கு. இப்போ நான் BAM-H1 என்சைம் யூஸ் பண்ணி இந்த செக்மெண்ட்டை கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துறேன். அப்போ இந்த PBr322ல இருந்த அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டெட்ராசைக்ளினுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இருக்குமா? No, sir. ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். நான் டெட்ராசைக்ளினை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ என்னுடைய ஜீன் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீன் இப்போ இது வந்து ஒரு பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏல இருக்கு. இப்போ இந்த ஒரு பிளாஸ்மிட் டெட்ராசைக்ளின் மீடியம்ல வச்சா அங்க அது க்ரோ ஆகுமா? ஆகாது. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதான் நான் இப்போ மாத்தி சொல்லியிருக்கேன், அவ்வளவுதான். இங்க நான் சொன்னதுக்கு இங்க வித்தியாசம் என்னன்னா, இதுக்கு முன்னாடி அங்க ஆம்பிசிலின் பார்த்தோம், இங்க டெட்ராசைக்ளின் பார்த்தோம், அவ்வளவுதான். புரியுதா? அப்ப எதெல்லாம் இந்த இடத்துல க்ரோ ஆகலையோ அதெல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட், எதெல்லாம் ஆகுதோ அதெல்லாம் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட். ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி செப்பரேட் மை டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் பை யூசிங் தீஸ் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ். புரியுதா? Yes, sir. இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம கான்செப்ட் ஓரியன்டா பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க, நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்துலாம். இப்போ இங்க வந்து எத்தனை ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்கு இந்த 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 PBr322ல? 2. ஓகே. எத்தனை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். 1 7. 3 4 5 6 7 8. ஓகே. அண்ட் இதோட சேர்ந்து ஒரு ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ROP அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய the proteins, the ROP codes for the protein involved in the replication of plasmid. இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு PBr322ல ரோப்னா என்னன்னு கேட்குவாங்க. எத்தனை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம், எத்தனை ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ இதை கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, very understood? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ இது ரிலேட்டட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம். எனி டவுட்ஸ்? டவுட் எதுவும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுவரையும் நான் நடத்தின வரையும் படிச்சுட்டு வந்துடுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரிமைனிங் கண்டென்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா வெக்டார்ஸ் அப்படின்றதும் அடுத்த கண்டென்ட்ன்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். See, we have very simple position, but it is very important. நிறைய keywords இருக்கு, நிறைய key facts நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து பார்க்கணும் அதுக்காக. ஓகே. Yes, sir. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். வெரி குட். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ.